मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये विशेष समागम सरदार संतोख सिंह जी रंधावा परिवार, उन्होंने सपुत्र बेटा जतिंदर सिंह, उन्होंने सिंघणी बीबी हरपाल कौर, जदों असीं सतगुरु दियां बख्शिशां दी गल करदे सो ज़ाहिर है गृहस्थ जीवन दे अंदर अपने घर दा होना ये गृहस्थी दियां लोड़ां ने। ते जदों असीं कौमां दी जिंदगी दी गल करदे हैं ते कौमां दी सर्वाइवल लई भी कौमां दा घर होना ये बेसिक नैसेसिटी है, ये मुढ़ली लोड़ है। ते ये गुरसिखां दे हिस्से है कि वो अपने जीवन का सारा ही पंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समर्पित, सिख कदरां कीमतां नूं समर्पित, गुरमत दे रस्ते ते चलदे हैं। सुख ते दुख दोनों दे विच ही अपने गुरु नूं याद करते ने, अपने गुरु नूं समर्पित हुंदे ने। ते इस सब नूं जे सतगुरु कुछ बख्श दे ते उस दे लई शुक्रगुजारी हुंदी है, ते जे कुछ खो लैंदा है ते फिर भी सिख ये पढ़दा है कि जिसकी वस्त तिस आज्ञा राखै, प्रभ की आज्ञा मानै माथे, उसते चौगण करे निहाल, नानक साहिब सदा दया। सो मैं समुचे परिवार नूं मुबारकबाद दिंदा कि सतगुरु ने बख्शिश कीती है, उन्होंने एक चंगा गृह चंगा घर बख्शिश कीते और असी सारे इकट्ठे हुए हैं गुरु दे शुकराने लई भी ते परिवार दी खुशी दे विच भी। भाई साहब ने कीर्तन दौरान बड़े अच्छे अंदाज दे विच इतिहासक वेरविਆਂ ਨੂੰ सामने रखदिआं अजोकी दशा की गल भी की ते ये भी दस्या कि जिहड़ा खालसे दा बिरद है, जिहड़ी सिख दी होंद है, जिहड़ी सिख कौम दी बीते दी कहानी है, वो सरबत दे भले नूं ही केंद्रित होके सारे खालसे दा वरतारा रहा, बीते दे इतिहास च भी और अज दे इतिहास च भी। और दोवें ही वाक़या जिहड़े उन्होंने दसे कि किवें जदों के अहमद शाह अब्दाली मराठियां नूं हरा के पानीपत की तीसरी लड़ाई च उन्हां दा लक तोड़ के उन्हां दियां हज़ारां बच्चियां उन्हां नूं जिहड़ा है वो बंदी बना के लिजा रहा सी अफगानिस्तान नूं। ते किवें सरदार जस्सा सिंह आलूवाड़िया जिहड़े उस वेले दल खालसा दे मुख आगू सन, क्योंकि जदों असीं एकता की गल भी करते हैं जां पंथ दे विच किहड़ा मॉडल जिहड़ा वो साडा एकता दा मॉडल है, तो उस दी बड़ी सुचज्जी एग्जाम्पल दल खालसे। ये नहीं है कि भी अज ही असी आपस तकरार रखते हैं जां कई बार बड़े हिंसक हद तक जाके ईवन धार्मिक मुद्दों ते असी अज मतभेदां नूं इन्नी उच्ची थां दे दित्ती है कि बहुतिआं नूं भुल गया है कि असली विशा जां असली साडी त्रासदी गुलामी दी है, ते साडा ध्यान गुलामी दे संगल कट्टण वल होना चाहिए। इहो जिहा वरतारा 18वीं सदी के अंदर भी डिवेलप होया, खास तौर पर बाबा बंदा सिंह बहादुर के अखीरले दिनों एक वखरा वाक़या है कि जे खालसे के अंदर उस किस्म का विचार भेद ना हुंदा ते गुरदास नंगल की गढ़ी चों जिवें बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने अपने 700 तो ज़्यादा साथियों के नाल गिरफ्तार होंदे ने। हकूमतां दा यतन हुंदा है कि किसी न किसी बेबुनियाद मुद्दे नूं भी आधार बना दिता जाए। उस जमाने दे विच भी तत खालसा बंदई खालसा ये बहुत सारा कोई सिद्धांतक मतभेद नहीं सन, पर हकूमतां इहो जिहा कुछ करदियां हुंदियां ने। फर्जी चिट्ठियां भी लिखियां जांदियां, फर्जी हुक्मनामे भी जारी हुंदे ने, और उस पीरीयड च भी माता सुंदरी जी का नाम भी इस्तेमाल किया गया और इस वंड नूं इन्ना क वधा दिता गया कि अल्टीमेटली एक पासा सिखां दा पासे खड़ा सी, तत खालसा अपने आप नूं कह के जदों कि बाबा बंदा सिंह बहादुर अपने साथियों के नाल
ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ 1716 ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਪੰਥ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੁਇਕਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ 1720 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਸਟਨ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 8000 ਸਾਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਿਸਟਰੀ 5 ਜਾਂ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਜੁਗ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੁਆਪਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨ ਟੋਟੋ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਜਿਹੜਾ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ TV 84 ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਵਰ੍ਹਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਪਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਪੜ੍ਹੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ UN ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ
ਅਸੀਂ 1948 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜੈਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰੂਥ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਈਵਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ, ਕਿ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹਰਮਟ ਬਣ ਗਏ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ, ਭਿਕਸ਼ੁਣੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ, ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਹਿੰਦੂ ਖੂਬ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੂਬ, ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਖੂਬ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੂਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਇਸਨੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਸ ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋਗ ਮਤ ਹੋਏ, ਸੰਨਿਆਸ ਮਤ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਬੁੱਧ ਮਤ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜੈਨ ਮਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੀ ਸੈਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਣ ਜਾਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ, ਭੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਲਾ ਕਹੇ, ਅਬਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਲ ਰਹਿਤ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਸੋਵਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਆਲ ਮਾਈਟੀ, ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਕੁਅਲ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੋਕਸ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਅਬਲਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਵਰ ਕੁੰਵਰ, ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਕੌਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੈਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੇ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦ, ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਪਜਾਤਾਂ, ਸਬ ਕਾਸਟਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਤ ਜਾਂ ਪਾਤ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ 550 ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਊ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੀਅਰਲੈਸ ਸੋਵਰਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ में हो करो निवास, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो प्राण को प्राण, खालसा मेरो मैं खालसे का ओत पोत सागर बुंदेरो। जिवें समुंदर दे विच पानी दियां बूंदां एक दूसरे च ओत पोत हुंदियां ने, इवें मैं खालसे दे विच वसिया होया और खालसे ने उस धरती दा खमीर बदलिया। इस कोई शक नहीं है। जे बाबा बुल्ले शाह ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਖਾ ਪੀ ਲੋ ਇਹੀ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ 10-12% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਰਿਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਥਿਓਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਈਰਾਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਅਸੀਂ 1849 ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟਰਗਲ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਹੈ ਔਰ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਰਾਤ ਅਸੀਂ 10:30 ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੇਪੇਬਲ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਇਤਬਾਰ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ
ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਧਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਅਫਗਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 1979 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਨੈਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 60-70% ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੇਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਿਰਗਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਡਰਸ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਥਰੋ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਗੂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 1766 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 1783 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਬੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 1783 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 8-9 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਥੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ, 30,000 ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 30,000 ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 30,000 ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਿਆਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਸਲੇ ਤੇ ਬਾਲਟੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਟੀਚਿਊਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਨਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੂਕੇ ਨੇ, ਨਰਕਧਾਰੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹਦੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਖੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਥਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ अनेकता बिलोए जाति होती कुचीलता कतेबन कुरान की पाप परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गरक जाते साहित्य वेदान की देवी देव द्योरे संतोख सिंगा दूर होते रूप मिट जाते कथा वेदन पुराण के श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम शूर मूरत न होती जो पे करुणा निदान की कि जे पावन पवित्र और बहादुर गुरु गोबिंद सिंह साहब दया दे खजाने ना होंदे ते छाए जाती एकता अनेकता विरोए जाती। भाई साहब कहते हैं कि भाई एकता हो जानी सी, अनेकता मुक जानी सी। हुण उदों भी लड़ाई ये सी कि जिहड़े दिल्ली दे तख्त ते बैठे सी औरंगजेब वर्गे वो एकता करना चाहुंदे सी कि भाई एक झंडे थल्ले आ जाओ, एक कलमा पढ़ो, सारे एक हो जाओगे, एकता हो जाएगी। अज जिहड़े उन्हां दे खिलाफ तां असीं लड़े, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਰਸਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਅੱਜ ਤਾਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, 3 ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੰਦੇ, ਟਰੂ ਔਰ ਫੇਕ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ BBC ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18,000 ਜਿਹੜੇ फेसबुक अकाउंट किन्ने, ट्विटर अकाउंट किन्ने, प्रोफाइल 200 तो ज़्यादा 1-to-1 इंटरव्यूज ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਸਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਨੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਈਸਾਈ ਨੇ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਕ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇਣੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਘੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, 5000 ਹੋਣਗੇ ਫਾਈਨਲ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮਾਈਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ 19% ਟ੍ਰੇਡ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ, ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੇਥ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦੇਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ। ਕਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, 6-6 ਚੈਨਲ ਝੂਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਛਠ ਪੂਜਾ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ,
ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਫੇਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿੱਖ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 80% ਕਲਾਇੰਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ, ਜੰਤਰੀ, ਤੰਤਰੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਬੜ ਗਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਟੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਰੋਸਾ, ਫੇਥ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ TV 84 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਸ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਜੰਤਰੀ, ਤੰਤਰੀ ਦੀ ਐਡ ਅਸੀਂ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ $10,000 ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, 5-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੜ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਲਚਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1799 ਤੋਂ 1839 ਤੱਕ, 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਆਪਸ 'ਚ ਖਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ 1849 ਤੱਕ, 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ, ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਗਾਰਡਨਸ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਪਾਰ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਵਿਦਨ 400 ਇਅਰਸ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖੋ, ਲਾਹੌਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਊਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਕ ਰਾਊਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਕਲਚਰ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਪ੍ਰਾਈਡ, ਫਖਰ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾੜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਅਲਾਰਡ, ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੁਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 17 MP, 4 ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ MP ਬਣ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 2,5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ 8,000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 1849 ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਜਨਮ ਘੁੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੌਮ ਕਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਬॉय ਹੈ, ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਗੀਨੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਖਰਾਜ ਪਾਏ ਹੈ, 2 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਪੰਡਤ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਉਹ BJP ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ MP ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਆਵਰ ਆਈਜ਼। ਔਰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਔਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਗਏ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਢਿਮਕਾ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। 47 ਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਥ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤਬ ਬਾਤ ਔਰ ਥੀ ਅਬ ਬਾਤ ਔਰ ਹੈ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਵ ਨਾਓ ਚੇਂਜਡ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਪਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ, ਛਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਭਰੋਸਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਸਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਪਟ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਝੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਰ ਕੇ ਗੀਦੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ
ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਮਨਾਣੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਝਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠਿਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।